بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. نستفتح الجلسة مثل ما نحلنا أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وأبونا الصالحون. الله الكريم يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وأقوالنا في أقوالهم وحركتنا في حركتهم وسكنتنا في سكنتهم وعلانية. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء والتوبة والذكر والتعليم والتعلم والصيام والقيام والتلاوة لمن أمر هذا المصلى نور الهداية. من فعل فيه خيرا سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح من فعل خيرا في هذه القرية سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح والدينا وجميع مشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المصنف الكتب نافية وخصوصا إلى روح سيدنا الشيخ محمد يونس ووصوله وأوفره والمنتسبين إليه ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وأن الله يعيد علينا الجميع من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافق لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحات تنجي بها من هول يوم القيامة. رسولك شرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم يا تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من النسيم وجنتي بفضلك بحسن الخواتم
خاتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما ويقينا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به الجميع في الدين والدارين. اللهم آمين. تقبل الله. Baik, jemaah muslimin, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan sunnah salat. Setelah sunnah ab'ad yang lalu, bahwasanya hanya dua sunnah ab'ad, tasyahud awal dan kunut. Nah, kemudian sekarang al-hayat, sunnah hayat, ya, atau yang dibilang ya sunnah yang mengiringi daripada gerakan-gerakan salat. Ya, jadi maka ini dimaksudkan adalah sunnah hayat yang kalau ditinggalkan nggak bermasalah sholatnya, artinya sholatnya tetap sah ya kalau dia tidak mengerjakan sunnah hayat. Begitupun sunnah ab'ad kemarin, kalau dia nggak mengerjakan sunnah ab'ad aja ya nggak jadi masalah, sholatnya tetap sah. Nah, kemudian kalau sunnah hayat itu ya lebih ringan lagi. Ya lebih ringan lagi karena memang sunnah hayat ini ya sebagai penyempurna daripada setiap gerakan biar di dalam sholat itu tidak kosong. Ya, jadi tidak kosong. Nah, di sini dikatakan wa hayatus sholati 15 syai'an. Dikatakan sunnah hayat itu ada 15. Ya, ada 15 sunnah hayat. Yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, inda ruku', inda raf'i minhu, indal qiyami minat tasyahudil awal. Nah, ini yang pertama nih. Kalau orang yang nggak tahu ilmu ini, kebanyakan sholatnya salah. Jadi memang si sunnah, tapi dia mengerjakan sunnah, dia mengerjakan sesuatu yang nggak disunahkan. Nah, itu baru namanya bid'ah. Bid'ah sholatnya berarti. Kenapa? Karena dia melebihi daripada sunnah hayat. Karena sunnah hayat ini yang pertama mengangkat kedua tangan. Ya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nih, angkat tangannya seperti ini. Nah, jadi sejajar dengan bahu dan kedua ibu jarinya ada sejajar di bawah daripada telinganya. Begini cara mengangkat kedua tangan. Ya, jadi jangan terlalu seperti ini, jangan juga terlalu atas, jangan juga terlalu bawah. Ya, jadi kalau dia hanya terlalu bawah, kalau dia terlalu begini, ini enggak menyempurnakan sunnahnya. Ya, jadi sunnah hayatnya itu ngangkat tangannya yang benar dan telapak tangannya mengarah ke arah kiblat. Ya, bukan seperti ini. Ya, kalau orang kebanyakan takbir ya seperti ini nih. Jadi telapak tangannya ngadep ke pipinya. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat itu telapak tangannya mengarah ke arah kiblat dan tangannya nggak perlu terlalu rapat, jangan terlalu lebar. Ya, sudah normal aja seperti ini.
Nah, ini cara mengangkat tangannya. Dan kapan disunahkannya mengangkat kedua tangan ini? Yang pertama, waktu takbiratul ihram. Ya, ketika kita memulai sholat, takbiratul ihram namanya tuh. Allah, kan begitu? Ya, Allahu Akbarnya kan wajib, rukun tuh. Rukun sholat. Dan diisi takbir itu Allahu Akbar dengan niat. Mesti ada niatnya. Ya, niat sholatnya tuh. Kalau wajib sebutkan sholat wajibnya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, begitu. Nah, kemudian kalau sunnah cukup usolli sama nama sunnahnya. Usolli duha, usolli witir, usolli qobliyah, usolli ba'diyah, usolli taraweh, cukup. Itu aja dua yang wajibnya. Ya, kalau dia makmuman tambahin makmumannya. Kalau dia berjamaah ya, kalau berjamaah tambahin makmumannya. Usolli tarawih makmuman, usolli fardal isya'i makmuman, gitu tambahannya makmuman. Nah, kemudian itu niat adanya dalam hati, mulutnya ngucapin Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar wajib, tangannya sunnah mengangkat. Oh, jadi angkat tangan ini hukumnya sunnah. Jadi nggak diangkat tangan pun nggak masalah. Ya, jadi dia cuma ngomong doang Allahu Akbar. Jadi sholatnya nggak apa-apa. Ya, jadi mengangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Namanya sunnah apa? Hayat. Ya, sunnah yang dikatakan mengiringi daripada gerakan sholat. Dan itu yang pertama, waktu takbiratul ihram. Yang kedua kapan? Yaitu ketika dia akan ruku. Nah, begitu juga waktu pengen ruku. Ingat, ketika kita mau ruku, tangan kita kan dari sedekap nih. Ya, tangan kita kan lagi sedekap. Kemudian selepas dari kita baca Fatihah atau habis baca surah, kemudian kita mau ruku, sunnah angkat tangan lagi. Langsung dari sedekap buka tangannya langsung mengarah ke mengarah ke pundak. Allah, kan gitu. Ini kalau laki-laki seperti ini. Kalau perempuan agak dirapetin ya. Ya, kalau perempuan agak dirapatkan dia punya tangannya gitu. Nah, ketika dia mau ruku sambil mengangkat kedua tangannya sambil mengucap Allahu Akbar, badannya sambil bergerak. Jadi jangan dilepas dulu baru angkat. Oh, jadi dari sedekap itu cara sempurnanya ya. Walaupun seandainya kata banyak orang mau takbir, ya, jadi ente kalau pemahaman sunnah nih jangan dibilang ada orang sholatnya yang nggak sesuai sama yang ente pelajarin. Padahal itu sunnah, ente jangan komen apa-apa. Karena kalau ente komen di dalam perihal sunnah itu sesuatu yang artinya bikin ribut, ya, bikin jadi masalah. Udah diamin aja. Cuman kita tahu orang ini sholatnya tidak mengamalkan daripada sunnah. Bisa jadi karena dia malas, bisa jadi karena dia bodoh. Udah dua kemungkinan aja gitu. Karena kan kalau dia malas nggak apa-apa. Umpamanya dia mau ruku, langsung buka tangan, langsung ruku. Jadi itu nggak masalah itu. Paham tuh? Yang penting apa? Yang penting rukunya yang wajib, kan begitu. Nah, jadi seperti itu di dalam perihal masalah sunnah. Jadi dua ya. Jadi mengangkat tangan ketika akan ruku dan tangannya jangan diturunin. Jangan tangannya diturunin, badannya baru nepuk. Bareng. Ya, bareng. Jadinya tangan dibuka, Allah gitu. Ya, Allahu Akbar. Nah, ya, kemudian rukunya telapak tangannya taruh di lutut. Ya, begitu cara sunnah hayat ya, ketika kita mengamalkannya. Dan yang ini kan tetap nomor satu masih nih, ngangkat kedua tangan itu masih nomor satu. Nah, cuma dijelaskan di sini yang A-nya gitu ya. Yang A-nya waktu takbiratul ihram, yang B-nya waktu ketika akan ruku, dan yang C-nya ketika dia mengangkat daripada ruku, yaitu i'tidal. Nah, dari ruku i'tidal. Kan i'tidal. Nah, sama waktu dia i'tidal, badannya bangun, tangannya sambil bergerak mengarah ke begitu juga tuh. Sami Allah. Kan sambil ngucapin sami Allah kan kita. Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau udah sami Allahu liman hamidah, dahnya di sini baru turun. Oh, ya, ada yang diturunin dilepas, cuman lepasnya jangan kencang-kencang. Ada yang lepasnya kencang sampai begini-begini tangannya, goyang kayak orang gempa. Ya, kalau goyangnya sampai 3 kali begini tuh batal. Ya, jadi turunnya pelan-pelan aja. Ada juga yang nggak berani turunin. Ya, dia nggak turunin tapi langsung sedekap lagi. Ya, kan ada yang begitu. Ya, boleh apa enggak? Terserah.
gitu. Boleh aja. Ya cuma yang kebanyakan ya dari ruku itu bangun i'tidal sami Allahu liman hamidah, ya tangannya dilepas. Berarti tangannya ada di kanan kiri daripada tubuh kita seperti itu. Nah itu yang C. Kemudian yang D, yaitu indal qiyami minat tasyahudil awal, yaitu ketika dia bangun dari tasyahud awal. Jadi rakaat kedua. Waktu bangun dari rakaat kedua, habis tasyahud awal, habis mengamalkan yang namanya sunnah ab'ad, kan tasyahud awal sunnah ab'ad tuh. Nah bangun sambil ngucap Allahu Akbar, tangannya ketika sudah ada di posisi setengah seperti ruku, tangannya juga ngangkat gitu. Ya Allahu Akbar. Nah, kemudian langsung sedekap lagi. Begitu cara mengangkat tangan, dan di sini dikatakan mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat yang tadi. Ya, takbiratul ihram, waktu mau ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Tapi kenapa banyak orang melaksanakan bangun rakaat pertama angkat tangan, ya bangun rakaat ketiga angkat tangan? Ya itu cirinya dia, tandanya dia mengerjakan ibadah sholat tanpa ada ilmu. Nggak ada ilmunya tuh, ketahuan. Itu fatal dia. Walaupun memang nggak salah sih, nggak jadi batal sholatnya, tapi dia melakukan satu perbuatan bid'ah yang nggak disunahkan. Ya, nggak disunahkan dia kerjakan dalam sholat lagi. Kan begitu. Nah maka ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Ya kalau kita mendingan nggak usah angkat tangan semua, mendingan. Ya berarti dia nggak ngamalin sunnah hayat, itu udah lebih bagus. Ya jadi udah nggak ngerjain sunnah hayat, itu lebih selamat ketimbang dia ngerjain angkat tangan, udah angkat tangannya begini, kan begitu. Ya cara gerakan angkat tangannya udah salah. Ya tangannya menghadap kepada pipinya. Kemudian bangun dari, ya ada yang mau sujud angkat tangan juga, mau sujud, ya turun habis bangun dari sujud dia angkat tangan juga, ada yang begitu. Kan aneh banget tuh. Ya saking bodohnya dia di dalam pemahaman ilmu sholat. Atau mungkin ada yang mengajarkan dia orang yang kesesat. Ya jadi jangan sampai ente mengamalkan yang salah dalam sholat. Ya, jadi maka gunanya ente belajar ilmu ini agar bisa tahu ya mana yang wajib, mana yang rukun, dan mana yang sunnah. Ya kalau berarti kalau sunnah, wah enggak angkat tangan ya lebih selamat ketimbang dia ngangkat tangan bukan pada tempatnya. Yaitu rakaat pertama berarti ada 3 ya kalau dihitung tuh. Waktu kalau orang yang sholatnya umpamanya yang 3 rakaat, ya maghrib gitu. Berarti di rakaat pertama berapa kali angkat tangannya? 3. Waktu takbiratul ihram, waktu mau ruku, bangun dari ruku. Ini mesti dipahamin karena kadang-kadang nanti kalau lagi diajarin nggak sempurna, ente keliru lagi, ngacak-ngacak. Ya maka diulang begini, ditegaskan seperti ini agar ente pemahamannya sempurna. Pemahamannya sempurna di dalam perihal masalah ilmu. Nah, jadi rakaat pertama 3 kali angkat tangan. Nah, rakaat kedua berapa kali angkat tangannya? Ya, rakaat kedua berapa kali? Nah, itu kan salah. Rakaat kedua berapa kali? 2. Kapan? Waktu mau ruku, bangun daripada ruku. Ya, waktu mau ruku, bangun daripada ruku 2 kali. Nah, rakaat ketiganya. Ya, rakaat ketiganya berapa? Nah, salah 2. Ya, nanti ngaji pada nggak keluar duit sih. Jadi begini nih. Tuh, ya. Yang rakaat ketiga berapa kali? 3 kali. Ya, kapan 3 kalinya? Itu bangun dari tasyahud, bangun dari tasyahud takbir. Itu kan masuk rakaat ketiga, angkat tangan sekali. Kemudian pas mau ruku sekali lagi. Kemudian bangun dari ruku sekali. Jadi berapa? 3. Jadi rakaat pertama 3, rakaat kedua 2, rakaat ketiga 3. Angkat tangannya itu tuh. Jadi dalam 1 rakaat berapa kali ngangkat tangannya berarti kalau maghrib? Ayo jumlahin. 8. Ya 3 tambah 2 tambah 3. Ya jadilah 8. Itu kalau sholat maghrib. Nah, berarti kalau sekarang ditanya lagi, kalau sholat asar, ayo berapa kalau sholat asar? Ayo, lama jawabnya. Berapa?
10. Nah, yang jawab 10 cepat berarti ngajinya bayaran sama Yujenab. Oh. Ya. Berapa? 10? Oh, 10 tuh. Nah, jadi sholat asar 4. Sholat zuhur. Sama, cakep. Sholat isya. Sama. Nah, sekarang sholat subuh. 5. Kapan? Waktu takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku. Terus rakaat keduanya ruku, ya, sama bangun daripada ruku i'tidal, gitu ya. Jadi mesti diingat tuh. Ya biar apa? Biar ente pahamnya sempurna. Ya jangan sampai nanti ente keliru akhirnya bingung nih sunnah apa enggak kan gitu. Harus yakin ini sunnah, angkat tangan. Oh ini enggak sunnah, jangan. Jadi bangun dari rakaat pertama enggak usah angkat tangan. Ya kadang masih ada yang keliru, dia bingung mau angkat tangan apa enggak. Anak aja kadang-kadang masih suka salah, latah sama yang sebelah kadang-kadang. Ya, iya latah sama yang sebelah. Yang sebelah kita sembayangnya bloon gitu ya. Ya bodoh gitu. Kita bangun dari rakaat pertama dia angkat tangan, kita jadi refleks gitu kan. Wah, tapi kan akhirnya kita ingat. Itu gunanya ilmu tuh. Jadi maka dengan seperti itu ente bisa berbeda sholatnya dengan orang yang awam lah istilahnya gitu ya, yang nggak ngerti ilmu. Jadi yang pertama perihal masalah sunnah hayat ini yaitu mengangkat kedua tangan gitu ya. Kemudian yang kedua, wad uliyadil yumna 'alal yusra qabidan bikafil yumna qu'al yusra wa yaj'aluhuma al musalli tahta sadrihi. Nah, yang kedua daripada sunnah hayat itu yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian qabidon, di sini dikatakan kepel. Ya, dekep ini tangan kirinya, nih berarti diginiin, ya digini. Ada orang sembahyang cuman begini doang nih, nempel, nggak dikepal gini, disuruhnya ditakep begini. Ya kalau dia nggak begini, ya ntar waktu mati bingung susah. Ya makanya ada orang mati itu tangannya sampai kaku, mau disedekapin. Ya kenapa? Mungkin waktu hidupnya nggak pernah sholat. Ya jadi waktu mau disedekapin kedua tangannya, tuh ya keras susah. Oh ya makanya sampai diikat-ikat. Nah, biar apa? Biar nempel tuh kedua tangan. Ya, jadi kenapa itu kelihatan? Ya, waktu hidupnya seperti apa, waktu matinya dalam keadaan seperti itu. Makanya sholat ente. Ya, biar apa? Biar nanti waktu ente mati, tangan ente mudah disedekapin gitu. Ya, jadi disedekapin. Nah, sedekap ini nih tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian dikepal nih tangan kirinya. Jadi tangan kanan ini mengepal, ya menggenggam daripada pergelangan tangan kiri, qabidon bikafil yumna dengan telapak tangan kanan, ku al yusra, nih ku'a, ini namanya ku, ya jadi pergelangan tangan kiri, ya ku'anya digenggam begini. Kemudian waj'aluhal musalli tahta sadri. Nah kalau udah begini taruhnya di mana? Ada yang di sini. Oh salah, ngap yang begini. Oh ngap. Ya, ada yang kelewatan, gini santai banget. Oh ya kayak lagi marhabanan. Ya marhabanan udah lama kebuli belum keluar. Oh ya jadi begini. Ya jadi bagaimana? Ya di sini dikatakan taruhnya ini kegenggaman posisi tangan begini, ditaruhnya apa? Tahta sodri, di bawah dada. Ini dada nih, bawahnya tuh. Pas cakep. Nah, jadi dikatakan fauqosurroh, di atas pusar, di bawah dada. Jadi manis begini. Pemandangannya dilihatnya bagus ya ketimbang orang yang sembayangnya begini nggak enak ya, pemandangannya kayak orang lagi sakit ya, mungkin sakit hati habis diputusin ya kayak si Baduy kan begitu. Nah jadi maka nggak enak ya, jadi pemandangan kalau sholatnya begini kan wah ya kayaknya wibawa. Nah gitu ya, jadi sholatnya kelihatan seperti orang yang sempurna dalam gerak dalam posisi badannya itu. Mengerti ya? Nah, jadi itu yang dikatakan sunnah hayat. Oh, jadi meletakkan tangan begini nih hukumnya sunnah hayat. Ya, jadi maka kalau ente lihat ada orang yang cuman begini doang, ya atau dia begini tapi nggak digenggam, tandanya kan dia nggak ngamalin sunnah hayat itu. Ya, atau mungkin dia nggak tahu. Ya, ada mungkin nggak tahu dia begitu. Ada yang sampai begini nih. Ya kayak orang lagi ya di pinggir jalan nungguin KWK. Oh, ya nungguin KWK kan begini kan? Ya, KWK merah situ ya. Oh, ya kan ya masa begini. Ya jadi kelewatan juga. Oh, yang benar itu gini.
Oh ya, yang benar dia sedekap dan taruhnya di bawah dada. Hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau orang sembayangnya nggak disedekapin gini lepas doang, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, paham tuh ya? Tapi memang ada yang harus kita waspadain. Kalau ada orang yang sembayangnya model kayak begitu, wah dia nggak ngamalin sunnah. Ya jangan-jangan dia nggak sepaham dengan kita, kan begitu. Jadi kita harus menghindari, jangan mengikuti. Ya jangankan yang nggak sedekap, yang sedekap modelnya begini aja kita bisa ada pertentangan di dalam pemahaman agama tuh. Ya sudah ada pasti perbedaan. Ya kalau orang yang sedekapnya udah pakai posisi seperti ini, kalau kita ngobrol aja, wah bisa ya bisa ya ada permasalahan lah. Ya ngapain bikin maulid? Kalau umpamanya orang yang begini ngomong begitu, ya ente yang begini biasanya doyan maulid, kan begitu, doyan maulid, doyan besek, ya apa biasanya. Kalau yang sholatnya seperti ini umumnya. Kenapa? Karena yang dikatakan pemahaman daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi yang kedua sunnah hayat seperti itu. Kemudian yang ketiga doaul iftitah ba'da takbiratul ihram binahwihi, yaitu yang ketiga daripada sunnah hayat membaca doa iftitah. Ya ada yang juga mengatakan bukan iftitah tapi istiftah, pembukaan. Ya iftitah sama istiftah ya sebenarnya sama. Nah, jadi doa iftitah, ya doa iftitah ini yang dimulai daripada apa? Biasanya ya apa? Biasanya yang mulai apa? Allahu Akbar kabira. Nah nanti di sini mungkin ada ada doa istiftahnya ya, karena memang kitab ini walaupun daripada ya tipis tapi lengkap biasanya beliau Syekh Mahmud Yunus ini. Ya jadi doa iftitah ba'da takbiratul ihram, dan itu dibacanya selepas daripada takbiratul ihram. Jadi kalau udah Allahu Akbar, nah berarti selesai takbiratul ihram, sunnah langsung baca doa iftitah. Ya jangan diselang dengan apapun. Ya jangan baca doa ta'awuz, ya jangan baca auzubillah. Kalau udah keburu baca a'udzu, ya udah nggak usah berarti. Doa istiftahnya berarti nggak usah dibaca. Kenapa? Karena udah keperucut mulutnya baca a'udzubillahi minasy, tahu keperucut ya? Udah keceplosan gitu. Ya mulutnya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apalagi dia udah duluan baca bismillah karena dia mungkin sholat sendiri gitu. Dia sholat sendiri tapi padahal waktunya masih lama. Ya dia takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pikir masih lama kan, dia mau ulang tuh baca doa istiftah. Ya udah nggak usah, terusin aja. Kenapa? Karena udah nyebutin yang wajib itu. Ya jangan diganti dengan yang sunnah. Ya jadi di sini dikatakan doa istiftah itu setelah takbiratul ihram binahwihi. Nah dengan macamnya nih, diantaranya bacaannya kayak begini kata beliau, wajjahtu wajhiya. Jadi langsung wajjahtu, nggak pakai sebagaimana yang kita diajarin dari kecil. Ya kita diajarin dari kecil apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha. Jadi takbir. Namanya juga model kayak ente kan? Ente kan modelnya begitu. Kadang baca apa keluarnya jadi nyambungnya kemana kan? Iya. Saya baca kuliah jadi ayat kursi. Ya jadi keingetan tahlil. Ya jadi seandainya kata ente baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, biasa gitu ya. Nah di sini dikatakan itu nggak usah. Ya boleh tuh Allahu Akbar kabiranya nggak usah dipakai. Ya Allahu Akbar kabiranya nggak usah dipakai, boleh karena memang itu udah sunnah. Ya langsung apa? Wajjahtu aja langsung. Ya langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ya, itu namanya doa istiftah. Jadi kalau ente masih mau pakai yang dari dulu diajarin ya sama Yujenab dari Allahu Akbar kabiro, ya nggak apa-apa pakai, silahkan. Tapi kalau sekarang ente mau panjang-panjangin kan gitu ya, panjangin daripada Allahu Akbar kabiro, langsung aja wajah tuh, silahkan, bagus. Ya, jadi dua-duanya bagus. Atau ente menyesuaikan dengan kondisi aja. Ya kondisi kalau ente jadi makmum
Ya, ente boleh baca dari Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kalau ente jadi imam, langsung wajah tuh. Ya, kalau ente sholat sendiri, nggak baca dua-duanya. Ya, karena sholat sendiri mah pengen cepet kan berarti. Ya, pengen ekspres dia. Iya. Jadi kalau ente jadi makmum, ente tahu, wah imam lama nih kan begitu. Udah mau nggak mau ente bacain semua sunnahnya. Biar apa? Biar seirama. Jangan sampai ente sholat kebanyakan diam, ya dengerin imamnya lama gerakannya tuh. Ya udah mendingan dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Kan gitu. Agar apa? Sambil ngebarengin imam. Kalau ente jadi imam, biar sederhana, biar ente jadi di-upload. Oh, di-upload. Ya, di-upload kan namanya gitu. Wah, ya kalau habis assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya langsung tepuk tangan. Wah, keren. Apa? Ya, imamnya cepat gitu kan. Ya kali. Iya. Nah, kalau ente nggak mau jadi imam kan bener sebenarnya gitu. Sebenarnya tuh kita udah jadi imam, jadi khotib. Ya jangan lihat apa yang memang jadi kepengenan kita sampaikan. Lihat jamaah kondisi. Ya kecuali kayak lagi ngajar begini. Anak aja ngajar nih. Ngajar anak umpamanya lama-lamain. Anak nggak percaya sama ente. Takut ente ngegerutu kan begitu. Iya. Takut anak nggak percaya model-model mukanya sama ente tuh. Ya kecuali yang emang orang udah terdidik kan begitu. Ya terdidik, udah anak pesantren, wah udah takzim banget sama gurunya. Itu baru diajak lama juga dia mah pasrah aja udah. Ya pasrah. Kalau ente kan modalnya masih berlawanan aja kan begitu. Ya, makanya disuruh A, ente pilihnya Z. Oh, ya jangan begitu. Nah maka kalau seandainya kata makmum, ya kita bermakmum sama orang-orang yang kelihatannya wah ini macam-macam bentuknya kan model-modelnya nih. Ada yang pengen sholat cepat, ya udah kita ngambil jalan tengah. Ya ngambil jalan tengah, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Ya berarti baca doa istiftahnya apa? Wajah tuh langsung. Ya Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya kenapa? Itu sedang. Ya kenapa? Karena memang ente jadi imam. Ya khotib juga begitu. Kenapa khotib? Wah, tadi aja kan khotib lama dibatuk-batukin sama orang tuh. Amin. Allahumma sholli alaihi. Ya, Anda tahu tuh gerutu. Ya khotib padahal nggak punya perasaan. Ya kalau Anda sadar, Anda belum digituin, Anda berhenti duluan. Kenapa? Karena kita dalam ilmu itu kan dikatakan al-alim fahim. Orang yang berilmu itu memahami keadaan. Ya makin banyak dia menyerap daripada ilmu agama, dia makin bijak di dalam keadaan sesuatu. Ya gitu ya. Jadi maka di sini yang dikatakan bahwasanya doa istiftah itu ternyata yang selama ini kita ketahui dari Allahu Akbar kabira itu sunnah yang agak lebih panjang, dan kalau yang sunnahnya agak pendek langsung wajah tuh. Ya jadi ente hafal yang mana pasti hafal sebenarnya dua-duanya. Kalau ente udah hafal Allahu Akbar kabira, wajah tuhnya juga hafal. Cuman bedanya kalau dari Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ente pakai ini wajah tuh. Pakai ini wajah tuh. Tapi kalau langsung wajah tuh ininya dibuang udah. Langsung aja wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan ini bagus kalau memang ente amalkan. Ya kalau dalam sholat ini sebenarnya ya jangan sampai ditinggalkan. Ya ada seorang sahabat yang dia setelah mendapatkan sunnah seperti ini, sepanjang sholatnya dia nggak pernah tinggalkan doa istiftah ya, atau doa iftitah ini. Kenapa? Karena di dalamnya maknanya luar biasa. Ya wajah tu wajhiya kan itu artinya saya menghadap, ya saya hadapkan diri saya ini kepada zat yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Ya saya hadapkan ya wajah saya ini, diri saya ini kepada zat pencipta 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanifan musliman, dalam keadaan lurus dan pasrah. Ya dalam keadaan pasrah, wa ma'ana minal musyrikin, dan sekali-kali saya ini bukan golongan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Kemudian inna salati wa nusuki, kemudian di sini kita ikrar sesungguhnya salat saya ya Allah, ya wa nusuki ibadah saya ya Allah, wa mahyaya hidup saya ya Allah, wa mamati mati saya ya Allah lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Allah.
Nah, ini kan ikrar, pembelajaran sebagai kalimat agar ente ikhlas di dalam beramal. Karena tujuan ente sholat, tujuan ente daripada ibadah, ya kemudian hidup, jangankan sholat, jangankan ibadah, hidup saya, mati saya untuk Allah. Nah, orang kalau sudah menggarisbawahi begitu, bahwa hidupnya, matinya untuk Allah, sudah nggak ada lagi yang dilihat kanan, nggak ada lagi yang dilihat kiri, hanya satu tujuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, daripada orang-orang yang penuh keimanan kepada Allah. Nah, kemudian itu kita belajar. Jadi sebelum kita terwujud di dalam hati kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, kita sering-sering berlatih mengucapkan ikrar itu dalam sholat. Kemudian ya Rabbil Alamin, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ya, dengan hal itu saya diperintah dan saya adalah golongan daripada orang-orang yang Islam atau yang Muslim. Ya, jadi itu namanya doa iftitah. Hukumnya apa? Sunnah hayat. Jadi dibaca sunnah dapat pahalanya, enggak dibaca sholatnya tetap sah. Ya, sempurna sholatnya gitu. Kemudian yang keempat, al-isti'adzatu wal afdalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, yang keempat daripada doa daripada sunnah hayat adalah ta'awudz. Ya, ta'awudz ini membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu yang bagus. Walaupun ada a'udzubillah yang lainnya seperti a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ratib ente. Ada a'udzubillahi min syarri, apa lagi itu? Ada lagi yang biasa diratib. Kan begitu. Jadi yang afdolnya sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu setiap kali membaca Fatihah. Ya, jadi sunnahnya itu membaca ta'awuz setiap kali membaca Fatihah. Kalau baca surat enggak sunnah. Nah, jadi jangan ditambahin. Mau baca surat baca a'udzu juga enggak apa-apa, panjangan. Ya sudah, sebelum baca Fatihah itu sunnah dan setiap rakaat. Jadi rakaat pertama sebelum Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga begitu terus. Ya, paham ya? Nah, kemudian yang keempat itu ta'awuz, kemudian yang kelima wa qaulu amin ba'dal Fatihah. Dan yang kelima daripada sunnah hayat adalah membaca amin. Amin. Jangan lupa amin. Amin, sudah nggak ada lagi yang lain. Ya, karena hukumnya apa? Sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Kalau ente nggak baca, ente mau ganti dengan yang lain, apalagi dengan pret umpamanya gitu. Ya nggak jadi. Ya, sunnahnya amin. Kalau ajis koneknya lama. Ya. Jadi bacanya apa? Amin. Hukumnya apa? Sunnah hayat. Itu sunnah hayat. Jadi maka ketika dikatakan kenapa kamu baca amin, kan gitu. Kenapa kamu amin? Kan gitu. Karena ini sunnah hayat. Ya, kalau saya kerjakan dapat pahala. Ya, kalau saya tinggalkan sholat saya nggak sempurna. Ya, jadi mesti ada amin, gitu ya. Baduy ketawa. Baduy kayaknya orang politik nih. Tim sukses nih kayaknya. Iya. Ya, jadi begitu. Ya, jadi maka dikatakan bahwasanya bacaan daripada amin ini hukumnya sunnah, baik imamnya maupun makmumnya kalau berjamaah. Ya, apalagi itu salat sendiri. Ente ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh amin. Anak kecil aja udah tahu amin. Ya, jadi maka ente baca amin. Jangan ente lepaskan daripada kata amin. Kenapa? Hukumnya sunnah hayat gitu ya. Dan aminnya yang benar. Ya, bukan yang ada aminnya anak kecil tuh. Ya, aminnya amin. Wah, itu. Nah, itu nggak benar amin begitu. Ya, jadi jangan begitu aminnya. Apalagi aminnya gini doang. Amin. Wah, galak bener itu mah. Ya. Jadi A-nya dipanjangin dulu. Amin gitu. A-nya panjang, hamzahnya itu ya, alif ya, hamzah itu. Amin gitu. Nah, jadi baca amin. Ya, jadi inilah yang dikatakan bahwasannya hukumnya sunnah hayat. Jadi dibaca dalam keadaan sholat ketika kita membaca suratul Fatihah.
Ya, jadi hukumnya kalau memang sampai waladhdallin ya kemudian dia ruku tanpa baca amin, ya tetap sah sholatnya. Itu rukunnya sudah sempurna karena memang Fatihah kalau kita buka ya dalam Al-Qur'an ya sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Oh, tapi sayang kalau nggak diaminin kan begitu. Jadi mesti diaminin biar jadi sempurna karena di dalam Fatihah itu ada doa gitu ya. Jadi sampai amin dulu biar ente nempel di dalam hati dan ente siap menyambut 2024. Kan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kullaha halalan daima wa akhirna atqiya ulama nahza bil khair wa nufa kull syar rabbana aslih lana kull syu'un wa rabbi ridha min kaluyun wa qdi anna rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusulul manan wa ghafir sir anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lana shifa wa ala al kiram syarafa wa ala sahbil masabih al ghurar Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب يا رسول الله سلام يا ربي عائشة والدرج يا رسول الله سلام من عليك يا ربي عائشة والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله